For more updates, subscribe to our channel. Hi friends, today in this video we are going to discuss important expected questions, right? So for ESET 2021. So these expected questions so from RCS subject, reinforced concrete structures. So in this reinforced concrete structures, so maximum weightage is 15 marks weightage, right? So 15 marks weightage, and so in this 15 marks weightage, expected questions. ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఇక్కడ చెప్పే మన క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉండి 90% క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, రైట్? 90% క్వశ్చన్స్ ఈజ్ సో కవర్డ్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, రైట్? In working stress method, the factor of safety for steel and concrete. In working stress method, factor of safety for steel and concrete enta? Factor of safety for steel is 1.78 and factor of safety for steel is 3. ఎందుకు 1.78 factor of safety for steel and factor of safety for concrete ఎందుకు మనం 3 తీసుకోవాలి అంటే కంపేర్ టు సో స్టీల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ కాంక్రీట్ ఎక్కువ ఉంది కదా. ఎందుకు అంటే సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ కాంక్రీట్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్ సో సేఫ్టీ మోర్ సేఫ్టీ రిక్వైర్డ్, సేఫ్టీ అనేది ఎక్కువ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి మనకు కాంక్రీట్కి సో మనకు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మనం ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే కాంక్రీట్ అనేది మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ చేస్తాం, అండ్ కాంక్రీట్ మెంబర్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఓపెన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్, అంటే ఫ్రమ్ ద రెయిన్, హీట్ అండ్ ఫ్రమ్ విండ్, ఇలా మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్షన్స్ నుండి మనకు సేఫ్టీ ఉండాలి. కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కాంక్రీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్టీల్కి తక్కువ ఉంటుంది. అదే మనం స్టీల్ చూసామనుకోండి, ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ స్టీల్ ఈజ్ సో 1.78, దట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1.8 ఇన్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్, రైట్? Why we are take 1.78 factor of safety for steel compared to concrete it is less, right? Because the steel is manufactured in the closed portion only, right? That's why so compared to the so concrete, factor of safety for steel is less, right? So the factor of safety for so steel is 1.78 and factor of safety for so concrete is 3 respectively, right? So factor of safety for so concrete is so 3 and factor of safety for steel is 1.78. ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఇలా కూడా అడగచ్చు, రైట్? ఇన్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ స్టీల్ అని ఒకటి కూడా అడగచ్చు, రైట్? ఓన్లీ వన్ మెటీరియల్ ఆల్సో సో ఆస్కర్డ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ప్రీవియస్ మనం బిట్ చూస్తే కూడా ఓన్లీ స్టీల్ కూడా అడిగారు, రైట్? And the second question is, the first question is in working stress method, what is the factor of safety for steel and concrete, right? So that is 1.78 and 3, right? Second question is, so expected question, second question is the ratio of yield stress of the material corresponding to working stress, right? The ratio of yield stress of material so corresponding to working stress of the material, it is so termed as. మనం ఈ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో సో మనకి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ గురించి డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు మీరు సో మన సో వీడియోస్లో చూడండి. సో దీంట్లో మనకి ఈల్డ్ స్ట్రెస్ కరస్పాండింగ్ టు వర్కింగ్ స్ట్రెస్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటున్నాం, రైట్? ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, it is the ratio of yield stress of the material corresponding to working stress of the material. దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటున్నాం, రైట్? అయితే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ yield stress upon working stress is the factor of safety. One more definition is ultimate stress upon working stress, right? So two definition is there. Yield stress upon working stress of the material, దీన్ని మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటున్నాం కదా. సో ఇట్ ఈజ్ ఫర్ సో డక్టైల్ మెటీరియల్, ఎగ్జాంపుల్ స్టీల్. And ultimate stress upon working stress it is for so brittle material, that is so plain concrete, right? So here the ratio of yield stress of material corresponding to working stress so it is termed as factor of safety.
Alright, so it is called as factor of safety. Alright, so third question is according to IS 456-2000. So this is the code, right? According to IS 456-2000, modulus of elasticity of concrete, that is EC, in Newton per mm square can be taken as. Alright, so modulus of elasticity of steel, it is called as so short term modulus. It is called as short term modulus, right? So modulus of elasticity of concrete as for IS 456-2000 is so EC is equal to so 5000 under root of FCK, 5000 under root of FCK, so Newton per mm square. It is the so factor of safety, or it is the so modulus of elasticity, or so short term modulus. This short term modulus is occurs due to short term loads, right? So that short term loads is live load. Live load is taken as a short term load, right? So according to IS 456-2000, modulus of elasticity of steel, it is also called as the Young's modulus, right? The Young's modulus of the so modulus of elasticity of concrete is so 5000 under root of FCK, and the modulus of elasticity of steel is so 2 into 10 to the power of 5 Newton per mm square, right? So this modulus of elasticity of concrete adigindi ikkada, right here. So in the question is concrete. For the concrete, so modulus of elasticity, it is also called as so short term modulus, that is EC is equal to 5000 under root of FCK, right? So that is 5000 under root of FCK. Next, fourth question is for M25 grade of concrete. Alright, so for M25 grade of concrete, so modulus of elasticity of concrete is how much? Alright, so for so M25 grade of the concrete, ఇక్కడ modulus of elasticity ఇక్కడ ఉంది కదా మనకు ఫార్ములా, రైట్? 5000 under root of FCK, right? So under root of 25 value is 5, under root of 25 value is 5, right? So 5 5s are so 25,000 Newton per mm square. 25,000 Newton per mm square is the so modulus of elasticity, or so Young's modulus, or modulus of concrete value for M25 grade of the concrete. For M25 grade of the concrete, so modulus of elasticity is so 25,000 Newton per mm square, or so 25 kilo Newton per mm square, 25 kilo Newton per mm square, right? And fifth question is the relation between modulus of rupture, that is FCR, and characteristic strength, that is FCK. Alright, here the question is the relation between modulus of rupture, that is FCR, and the characteristics so strength of concrete, that is FCK, is given by. Alright, so we know the definition of so modulus of rupture. So that modulus of rupture is so FCR, that means tensile strength, right? So that modulus of rupture or tensile strength, tensile stress, so taken for the concrete is so FCR is equal to 0.7 under root of FCK Newton per mm square. Alright, so the relation between modulus of rupture and so characteristic strength of concrete is FCR is equal to 0.7 under root of FCK, right? So FCR is equal to 0.7 under root of FCK. This value is as per IS 456-2000, right? As per IS 456-2000. This is so fifth question. And the sixth question is modulus of elasticity of steel as per IS 456-2000 is taken as so 2 into 10 to the power of 5 Newton per mm square, or megapascal, right? So 2 into 10 to the power of 5 Newton per mm square, or megapascal antam, right? So దీన్ని మనం so 200, so it is equal to 200 kilo Newton per mm square గా రాసుకుంటున్నాం, రైట్? రైట్స్ ఇక్కడ 2 into 10 to the power of 5 Newton per mm square ఉంది. ఇక్కడ 200 కిలో న్యూటన్ అంటున్నాం. కిలో న్యూటన్ 1 కిలో బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో 1000 కదా.
కాబట్టి సో 2 ఇంటూ సో 10 to the power 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 kilonewton per mm square, right? So that is modulus of elasticity of steel as for IS 456 2000. Next, 7th question is minimum grade of concrete to be used in reinforced concrete as per IS 456 2000. Right here, here the minimum grade of concrete. Here asked the question is minimum grade of concrete. So used in a reinforced concrete structure. Alright, so that is so M20 grade of concrete. M20 grade of concrete is the minimum grade of concrete used for reinforced concrete structure, that is as per IS 456 2000 code, right? So that is M20. Next, 8th question is the modular ratio M in terms of permissible compressive stress due to bending in concrete in Newton per mm square is given by dash. Right here the question is the modular ratio M, right? So in the terms of permissible compressive stress, right? So due to so bending in concrete in Newton per mm square is given by, right? So here so modular ratio M is equal to, so actual definition of modular ratio, that is so M is equal to, it is the ratio of modulus of elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete, or higher modular ratio values or higher modular ratio materials corresponding to lower modular ratio material. But here so the modular ratio M is equal to so 280 upon 3 sigma CBC. Right, so 280 upon 3 sigma CBC, right? So this is modular ratio. Modular ratio M is equal to 280 upon 3 sigma CBC, where sigma CBC is equal to permissible so compressive stress so in the concrete in Newton per mm square, right? So that is so M is equal to 280 upon 3 sigma CBC, right? The 9th question is, right, 9th question is in the singly reinforced beams, the strain distribution is, if you see the stress and strain distribution so occur in this so singly reinforced beams, right? So in the singly reinforced beams the strain distribution diagram is, right? So linear variation, alright, so linear variation, right? So in singly reinforced beams మనం సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్స్ యొక్క స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అనేది డ్రా చేసామనుకోండి, ద స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్స్. సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ యొక్క స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ డ్రా చేస్తే మనకి ఇది స్ట్రెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రైట్? ద స్ట్రెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లీనియర్ వేరియేషన్. Alright, so in a singly reinforced beam the strain distribution is linear. మనం స్ట్రెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూస్తే మనకు లీనియర్ వేరియేషన్లో ఉంటుంది, రైట్? See, the 10th question is in a beam the critical depth or neutral axis is depends upon. మనకి క్రిటికల్ డెప్త్ ఆర్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్, యాక్చువల్ డెప్త్ ఆర్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్, మ్యాక్సిమం డెప్త్ ఆర్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అని 3 టైప్స్ ఉంటుంది. If you see in the beams in the beam cross section, so actual depth of neutral axis, that is denoted with XU, right? That actual depth of neutral axis, how we develop the actual depth of neutral axis, right? So compression, tension force and compression force, so where the tension force and compression force is equal, or where the tension force and compression force becomes 0, that place is called as so neutral axis, right? So the depth of neutral axis, that is the critical depth of neutral axis, it is denoted with XC, right? The critical depth of neutral axis, it is denoted with so XC. Critical depth of neutral axis, it is denoted with XC, right? This critical depth of neutral axis in the beam, so it is depends upon so grades of steel only.
అంటే క్రిటికల్ డెప్త్ అండ్ ఇంటర్లాక్సిస్ అనేది స్టీల్ యొక్క గ్రేడ్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. రైట్ ఆప్షన్లో ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ బోత్ కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ గ్రేడ్స్, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ కాంక్రీట్ గ్రేడ్, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ స్టీల్ అండ్ కాంక్రీట్ అని అలా మనకు ఇస్తాడు ఆప్షన్స్. రైట్, సో ద క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇంటర్లాక్సిస్ ఇన్ ఏ బీమ్ దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ స్టీల్ ఓన్లీ. రైట్, ద 11th question is which one of the following is a safest section? రైట్, సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ సేఫెస్ట్ సెక్షన్ అన్నాడు. మనకి మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ చూస్తే బీమ్స్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ద బీమ్స్ 3 sections ఉంటాయి మనకు. రైట్, నెంబర్ 1 ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్, నెంబర్ 2 ఈజ్ అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ అండ్ నెంబర్ 3 ఈజ్ ఓవర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్. యాజ్ పర్ IS 456/2000 కోడ్, under reinforced section is a safest section because before failure of this section it will gives prior warning. Reason, it is a primary tension failure. అంటే దీంట్లో మనకి అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ అంటున్నాం, అంటే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ లెస్ దెన్ బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్. మనం బ్యాలెన్స్ ఎక్కడైతే చేస్తామో ఆ బ్యాలెన్స్ సెక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది తక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని అండర్ రీఇన్ఫోర్స్ సెక్షన్ అంటున్నాం. ఈ అండర్ రీఇన్ఫోర్స్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ ఫెయిల్ అయ్యే మెటీరియల్ ఏంటంటే స్టీల్. ఎందుకంటే ఏ మెటీరియల్ అయితే మనం తక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో దాంట్లో పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ వాల్యూస్ అనేది ఫస్ట్ డెవలప్ అవుతాయి, దెన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ దీంట్లో స్టీల్ ఫెయిల్యూర్. స్టీల్ ఎలా ఫెయిల్ అవుతుంది మనకి? ప్రైమరీ కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూరా, టెన్షన్ ఫెయిల్యూరా? కంప్రెషన్లో స్టీల్ ఫెయిల్ అవుతుందా? ఫెయిల్ అవ్వదు, ఓన్లీ టెన్షన్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. రైట్, టెన్షన్లో ఫెయిల్ అయిన స్టీల్ ఎలా ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఇట్ ఫెయిల్స్ లైక్ కప్ కోన్ ఫెయిల్యూర్. అంటే బిఫోర్ ఫెయిల్యూర్ మనం లోడ్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో ఇట్ ఎలాంగేట్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ థిన్ వైర్. ఆఫ్టర్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ థిన్ వైర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్స్. రైట్, దిస్ ఈజ్ కప్ కోన్ ఫెయిల్యూర్ అని అంటాం మనం. రైట్, సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ సేఫెస్ట్ సెక్షన్ అంటే ఏంది మనకి? రైట్, ఏది సేఫెస్ట్ సెక్షన్ అంటే అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్. అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్. అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ ఈజ్ ఏ సేఫెస్ట్ సెక్షన్. అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ని మనం సేఫెస్ట్ సెక్షన్ అంటున్నాం. ఎందుకు అంటే ఇది ఫెయిల్ అవే ముందు, బిఫోర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ it will gives warning. Right, and 12th question is in the design the characteristics load FCR as IS 456/2000 enta antunnadu. Right, so in the design characteristics load ela calculate chestam manam as per IS 456/2000. the characteristics load that is FCR is equal to FCK plus K into S అంటాం మనం. రైట్, సో FCR ఈజ్ ఈక్వల్ టు FCK ప్లస్ K ఇంటూ S అంటాం. ఇక్కడ మనకు K వాల్యూ తెలుసు. K వాల్యూ ఎంత? యాజ్ పర్ IS 456/2000 K ఈజ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. రైట్, సో దిస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈజ్ 1.65 టైమ్స్ ఆఫ్ ES. 1.65 టైమ్స్ ఆఫ్ ES. రైట్, సో ఇక్కడ మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లోడ్ అన్నాడు, ఇంకోటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్ట్రెంత్ అని ఉంటుంది. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో సేమ్, బట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ హియర్ ప్లస్ అక్కడ మైనస్ వస్తుంది మనకి. రైట్, రిమెంబర్ ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు? ఇన్ ద డిజైన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లోడ్ FCR యాజ్ ఫర్ IS 456/2000 ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ FCR ఈజ్ ఈక్వల్ టు FCK ప్లస్ 1.65 టైమ్స్ ఆఫ్ S. Right, so that 1.65 times of S, 1.65 value is K. K is the risk factor. Right, and the 13th question is for limit state of collapse the partial safety factor for concrete. In limit state of collapse the partial safety factor for concrete as per IS 456/2000 అన్నాం. మనం ఇంతకుముందు ఒక డిస్కషన్ చేసాం, ఒక క్వశ్చన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ అని. వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటున్నాం, లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో మనం పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ అంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. రైట్, సో ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్.
partial safety factor for concrete is in the limit state of collapse is 1.5 and the steel is 1.15. Alright, so partial safety factor for concrete అడిగిండు కాబట్టి that is 1.5. Alright, so for concrete partial safety factor that is limit state of collapse 1.5 for concrete and steel కి ఎంత, స్టీల్కి అయితే పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1.15. ఇది లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాప్స్లో. లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీలో బోత్ స్టీల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంక్రీట్ రెండింటికి 1 వాల్యూ. రైట్, సో పార్షియల్ సేఫ్టీ వాల్యూ సో ఇన్ ద లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సో మనకి సర్వీసబిలిటీ చూస్తే ఫర్ స్టీల్ ఈజ్ 1, ఫర్ కాంక్రీట్ ఆల్సో 1. బట్ హియర్ the question is for limit state of collapse the partial safety factor for concrete as per IS 456 2000 అన్నాడు కాబట్టి it is 1.5. Alright, so next 14th question is according to IS 456 2000, according to IS 456 2000 the minimum cover provided for beam is, right, so minimum cover provided for beam annam, right, so minimum cover provided for a beam is so 20 mm is the minimum cover. ఇది as per IS 456 2000 code based on as per IS 456 2000 so minimum cover provided for beam is, right, so 20 mm. Right, next 15th question is based on the crack width criteria, based on crack width criteria the maximum spacing provided for steel, right, so in beams based on crack width criteria the maximum spacing provided for steel in the beams as per IS 456 2000 అంటున్నాం. బీమ్స్లో మనకి మ్యాక్సిమం కవర్ అంటున్నాం. మ్యాక్సిమం కవర్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 300 mm సెంటర్ టు సెంటర్, షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ సో 300 mm సెంటర్ టు సెంటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. రైట్, సో బేస్డ్ ఆన్ ద క్రాక్ విడ్త్ క్రైటీరియా మ్యాక్సిమం స్పేసింగ్ ప్రొవైడెడ్ సో ఇన్ ద బీమ్ ఈజ్ సో దట్ ఈస్ హారిజంటల్ కావచ్చు, మనకి వర్టికల్ స్పేసింగ్ కావచ్చు, రైట్, సో మ్యాక్సిమం స్పేసింగ్ ఈజ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 300 mm సెంటర్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ద స్టీల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ బార్. రైట్, 16th question is the maximum strain in concrete at extreme compression phase in the flexure shall be. 16th question is the maximum so strain in concrete at extreme compression phase antunam it is in the flexure shall be taken as enta. Manaki maximum so strain in concrete at outermost compression fiber is 0.0035. After 0.0035 it is fails, right, after 0.0035 it is fail అంటే 0.0035 క్రాస్ అయితే ఫెయిల్ అయిపోతుంది, రైట్. కాబట్టి ద మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ కంప్రెషన్ ఫేస్ సో ఇన్ ఫ్లెక్సర్ షెల్ బి టేకెన్ యాజ్ 0.0035 అంటున్నాం, రైట్. సో ఆఫ్టర్ 0.0035 ఇట్ ఫెయిల్స్. ఎలా ఇది 0.0035, రైట్, ఇది మనకి రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అ బీమ్, ఇది సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ అనుకుందాం, రైట్, సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్. ఇక్కడ మనం స్ట్రెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్రా చేస్తే ఇట్ ఈ లీనియర్ వేరియేషన్, రైట్, ఇట్ ఈజ్ లీనియర్ వేరియేషన్, రైట్. సో ఇట్ ఈజ్ లీనియర్ వేరియేషన్. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత మనకి 0.0035. హియర్ సెంటర్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ జోన్ దట్ ఈస్ 0.002. రైట్, ఇక్కడ ద మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ కంప్రెషన్ ఫేజ్, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కంప్రెషన్ ఫేజ్, రైట్, ఇన్ ఫ్లెక్సర్ షెల్ బి 0.0035, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద 16th question. Right, 17th question is in a limit state method of collapse, in limit state method of collapse, right, so in limit state method of collapse in shear, in limit state method of collapse in flexure,
Right, so in a limited method of collapse in flexure, the maximum strain in steel at the time of flexure shall not be less than. Right, so in the limit set of collapse, సో అక్కడ ఏమన్నాడు మనకి మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్, రైట్. సో ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాడు, రైట్. మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్ ఈస్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్, సో దట్ ఈస్ 0. షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సో నాట్ లెస్ దెన్ అన్నాడు, రైట్. సో షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 0.002 ప్లస్ 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ Fy అపాన్ ES అంటే మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ స్టీల్, రైట్. ఇన్ ద లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాప్స్ ఇన్ ఫ్లెక్సర్ ద మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ షెల్ నాట్ బి లెస్ దెన్, సో 0.002 ప్లస్ 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ Fy అపాన్ ES. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ డ్రా చేస్తే మనం, సో స్ట్రెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సో మనకి టాప్ అంటే కంప్రెషన్ జోన్లో మనకి 0.0035 ఉంటుంది, అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ జోన్ 0.002, అండ్ బిలో ద కంప్రెషన్ జోన్ సో దట్ ఈస్ 0.002 ప్లస్ ఇలా మనం డ్రా చేస్తే ఇక్కడ 0.002 ప్లస్ 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ Fy అపాన్ ES, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద సో మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ, దీన్ని మనం రైట్. ఇది మనకి మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ స్టీల్, మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అని ఇంతకుముందు మనం సో ఇంతకుముందు దాంట్లో చూసాం, అంటే ఆ క్వశ్చన్లో చూసాం, రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్లెక్సర్లో మనకు మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ సో స్టీల్ అని చెప్పాడు. మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్ దట్ ఈస్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 0.002 ప్లస్ 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ Fy అపాన్ ES. నెక్స్ట్ 18th క్వశ్చన్ ఈస్ ఇన్ ద లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఆఫ్ డిజైన్, రైట్. సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇన్ ద లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ద డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ ఈజ్ ద డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అండ్ డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ స్టీల్. మన వీడియోలో చూస్తే సో ఐడియల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అనేది మనం డ్రా చేసాం, రైట్. ఐడియల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్, ఫ్రమ్ ద ఐడియల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ సో డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ని మనం సో ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, దట్ ఈస్ 0.446 టైమ్స్ ఆఫ్ FCK, ఇది మన కాంక్రీట్, అండ్ సో 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ Fy, ఇది స్టీల్, రైట్. సో ఇన్ ద లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ ఆర్ 0.446 టైమ్స్ ఆఫ్ FCK, ఇది కాంక్రీట్కి, అండ్ 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ Fy అనేది స్టీల్, రైట్. నెక్స్ట్ 19th క్వశ్చన్ ఈస్ ఇన్ ఎ సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మినిమం టెన్షన్ స్టీల్ షెల్ బి. సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్స్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెన్షన్ స్టీల్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం అంటే, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెన్షన్ స్టీల్కి మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెన్షన్ స్టీల్, రైట్. సో మనకి PT మినిమం అంటాం, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెన్షన్ స్టీల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85 అపాన్ Fy. Fy అంటే ఏంది, Fy అంటే గ్రేడ్ ఆఫ్ ద స్టీల్ అంటున్నాం, Fy అంటే గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్, రైట్. ఇన్ ఏ సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మినిమం టెన్షన్ స్టీల్ షెల్ బి సో 0 షెల్ బి సో మనకి 85 అపాన్ సో Fy అంటున్నాం, 85 అపాన్ Fy. 0.85 అపాన్ Fy ఉంది, దాన్ని మల్టిప్లై విత్ 100 చేయాలి మనం క్యాలిక్యులేషన్లో, అప్పుడు సో 85 అపాన్ సో Fy అంటే సో మనకి గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ అంటున్నాం, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ 20 క్వశ్చన్ ఈస్ 20th క్వశ్చన్. యాజ్ ఫర్ IS 456/2000 ద మ్యాక్సిమం స్టీల్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద బీమ్ ఈజ్. ఇక్కడ మనం టెన్షన్ అన్నాం, టెన్షన్లో అంటే ఇది టెన్షన్ ఇన్ ద సో మినిమం టెన్షన్ స్టీల్ అంటే ఇది, మినిమం కంప్రెషన్ స్టీల్ అంటే సో 0.4% ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటాం, కానీ ఇక్కడ మనకు టెన్షన్ స్టీల్ అన్నాడు కాబట్టి 85 అపాన్ Fy. ఇక్కడ 20th క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు, యాజ్ ఫర్ IS 456/2000 ద మ్యాక్సిమం స్టీల్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద బీమ్ ఈజ్. ఎంత స్టీల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మ్యాక్సిమం స్టీల్ అంటే, షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 4% ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా.
షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 4% ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ క్రాక్ విడ్త్ క్రైటీరియా అంటాం. అంటే మోర్ దెన్ 4% ప్రొవైడ్ చేసి ఏమవుతుంది మనకి అంటే టు అవాయిడ్ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ మనం 4% వరకే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. రైట్, సో మ్యాక్సిమమ్ స్టీల్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద బీమ్ యాజ్ ఫర్ IS 456/2000 ఈజ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 4% ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. రైట్, 21st question is, so as per IS 456/2000 the effective width of the flange for T-beam is, effective width of the flange అంటున్నాం మనం. సో దీన్ని మనకు B suffix మనం F అంటాం. రైట్, సో దట్ ఈస్ సో L0/6 ప్లస్ BW ప్లస్ 6 times of DF. ఇట్ ఈస్ సో సెంటర్ టు సెంటర్ అంటాం. రైట్, సో BF ఈజ్ ఈక్వల్ టు L0/6, ఇది 0 కాదు, L0/6 ప్లస్ BW అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద మనకు వెబ్ ప్లస్ 6 times ఆఫ్ DF అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ద ఫ్లాంజ్. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ సో ఫర్ T బీమ్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ విడ్త్. యాజ్ పర్ IS 456/2000 ద ఎఫెక్టివ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఫ్లాంజ్ ఫర్ T బీమ్ ఈజ్ సో L0/6 ప్లస్ BW ప్లస్ సో 6 into DF. Next 22nd question is, for singly reinforced beam above the neutral axis shear stress distribution is. మనం shear stress distribution అనేది సో మనకి హోమోజీనియస్ బీమ్స్కి అంటే హోమోజీనియస్ సెక్షన్స్, సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్స్ అండ్ డబ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్స్ మనం డ్రా చేసిన మన వీడియోలో చూస్తే. రైట్, మన యాప్లో చూస్తే సో సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్, డబ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ అండ్ హోమోజీనియస్ బీమ్స్కి మనం సో షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ T బీమ్ ఎంత, షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ L బీమ్, సో ఫర్ రెక్టాంగులర్ బీమ్ ఎంత అనేది చూసాం. రైట్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడిగానంటే ఫర్ సింగ్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ అబౌవ్ ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ద షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ అన్నాం. రైట్, సో దట్ ఈజ్ పారాబోలా. అబౌవ్ ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఆల్వేస్ పారాబోలా అన్ని సెక్షన్స్లో. రైట్, అండ్ 23rd question ఈజ్, ఇన్ ఏ బీమ్ ద స్పేసింగ్ ఆఫ్ స్టిరప్స్. బీమ్లో మన బీమ్లో స్టిరప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా, ఆ స్టిరప్స్ అనేది ఇన్ ఏ బీమ్ ద స్పేసింగ్ ఆఫ్ స్టిరప్స్ ఈజ్ డాష్ ఎట్ సెంటర్ అండ్ డాష్ నియర్ ద సపోర్ట్ అన్నాం. సో ద స్టిరప్స్ స్పేసింగ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ నియర్ ద సపోర్ట్ ఇట్ ఈజ్ లెస్ నియర్ ద సపోర్ట్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే స్టిరప్స్లో ద స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద స్టిరప్స్, ఇది ఒక స్టిరప్ అనదర్ స్టిరప్, సెంటర్లో ద స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ సపోర్ట్స్ దగ్గర స్పేసింగ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సో మనకి డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ మనకి సెంటర్లో, కానీ ఈ లోడ్ అంతా రెసిస్ట్ చేయాలంటే సో కంప్లీట్గా ఈ బీమ్ లోడ్ మొత్తం సో కంప్లీట్ బీమ్ లోడ్ సో మనకు కాలం మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కాబట్టి లోడ్ మొత్తం తీసుకునేది రెండు సపోర్ట్స్ కాబట్టి సపోర్ట్స్ దగ్గర మనం స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద స్టిరప్స్ ఈజ్ లెస్ అండ్ ఎట్ ద సెంటర్ ద స్పేసింగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే మోర్ స్పేస్. రైట్, 24th question is, as for IS 456/2000 the development length LD provided is. డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి మనం. డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద బార్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ఏ కాంక్రీట్ మెంబర్, ద లెంత్ ఆఫ్ ద బార్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ఏ కాంక్రీట్ మెంబర్ టు సో డెవలప్డ్ ఫుల్ బాండ్ స్ట్రెస్ బిట్వీన్ స్టీల్ అండ్ కాంక్రీట్, దాన్ని మనం డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటాం. యాజ్ పర్ IS 456/2000 ద డెవలప్మెంట్ లెంత్ ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ అని అంటున్నాం. డెవలప్మెంట్ లెంత్ LD ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ ఎంత. రైట్, మనకి డెవలప్మెంట్ లెంత్ LD ఈజ్ ఈక్వల్ టు π ఇంటూ సిగ్మా ST అపాన్ 4 times ఆఫ్ tau BD అంటాం. రైట్, మనకి డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. డెవలప్మెంట్ లెంత్ సో π అంటే డయామీటర్ ఇంటూ సిగ్మా ST అంటే సో టెన్జైల్ సో స్ట్రెస్ ఇన్ స్టీల్. రైట్, అపాన్ 4 times ఆఫ్ tau BD, 4 times ఆఫ్ tau BD. సో ఇట్ ఈజ్ ద డెవలప్మెంట్ లెంత్. డెవలప్మెంట్ లెంత్కి ఫార్ములా π ఇంటూ సిగ్మా ST అపాన్ 4 times ఆఫ్ tau BD. π అంటే డయామీటర్, సిగ్మా ST అంటే మనకి ఏమంటాం, సిగ్మా ST డిజైన్ స్ట్రెస్ అంటాం దాన్ని. 4 times ఆఫ్ tau BD అంటే బాండ్ స్ట్రెస్. ఇది ఫర్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్. కానీ ఇక్కడ మనకి ఆ వీడియోలో చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పాను,
యాజ్ పర్ ఐఎస్ 456/2000 అన్నాడు కానీ సో మనకి ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ అనేది ఏ మెథడ్ అనేది అడగలేదు కాబట్టి మనం డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎల్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో పై ఇంటూ సిగ్మా ఎస్టీ అపాన్ 4 times of tau bd, right? So these are the very important questions, right? So this is these are the very important questions for our so ESET so 2021, right? So this is the most expected questions. Remaining questions we will see in next video. Thank you.